جس چیز کو کہہ دیا غلط وہ کیا بن گئی؟ غلط. اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا زنا کیا ہے؟ غلط. لڑکیوں سے دوستیاں بول لینا پریکٹس ہو جائے گی. غلط. نیٹ پر بیٹھ کے لڑکیوں کو دیکھنا, دلچسپی لینا ان میں, یہ کیا ہے؟ غلط. بول دیا. ولا متخذات اخدان, قرآن نے کہا دوستیاں لگانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں, یہ الاؤ نہیں ہے, ختم. قرآن نے کہہ دیا تمہیں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, سود کھانے کی اجازت نہیں ہے, سودی بینک میں جاب کی اجازت نہیں ہے, بہن کی وراثت ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں ہے. مرنے کے بعد سب سے پہلے جو میت کا ہوگا نا, قرآن خوانی کو ڈیلے کر دو, وراثت کو ڈیلے مت کرو. ہمارے یہاں صدقات پہ, قرآن خوانیوں پہ زیادہ زور ہوتا ہے, میت کی وراثت تقسیم کرنے پہ زور نہیں ہوتا. حالانکہ اس پہ تو قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا کہ جب کوئی مر جائے کرے تو پھر یوں پکاؤ پھر دیگیں پکا کے غریبوں میں بانٹو. نہ, قرآن نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. جیسے ہی مر جائے نا کوئی تو اس کی وراثت کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. وصیت تو بڑے سخت لفظ ہے کہ فوراً تم نے کیا کرنا ہے. مما قل منہ او کثر, ابا نے بڑی جائیداد چھوڑی, تھوڑے سی وراثت چھوڑی, قلیل ہو یا زیادہ ہو, فوراً اس کو کیا کرنا ہے؟ وارثوں کے حوالے کرنا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو دگنا دینا ہے. فإن كن نساء فوق اثنتين, پھر دیکھنا ہے اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہے, فلہن ثلث ما ترک, تو 66% بیٹیوں کو پکڑا دینا, وہ آپس میں ڈیوائڈ کر لیں گے اس کو. باقی 33% کیا کرنا ہے وہ ہم آگے بتا رہے ہیں. کیسا اللہ نے تفصیل سے بتایا نا, کوئی بھی نہیں کرتا یہ. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف, باپ مر گیا, اکلوتی بیٹی ہے اور کوئی نے وارث نہیں ہے, آدھی جائیداد اس کے حوالے کر دو. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ, اگر میت کے سرے سے اولاد ہی نہیں تھی تو 1/3, اگر ان کی اولاد ہے تو 6واں حصہ ابا کو دے دو اور 6واں حصہ اما کو دے دو. یہ تو سارے اللہ احکام بیان کر رہے ہیں, کوئی کرتا ہے اس پر عمل؟ 15-20 سال کے بعد جب پھٹے شروع ہوتے ہیں تو مفتی صاحب سے پوچھنے آ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب 1901 میں میرے والد کا انتقال ہوا تھا ہیں, اور اب ہم پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ کس کو کیا ملے گا. تو میں کہتا ہوں آپ کو صرف ثواب ملے گا اور اب کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ وہ اتنی پیچیدہ ہو چکی ہوتی ہے, اتنا پتہ نہیں کیا کیا اس میں مصیبتیں کھڑی ہو چکی ہوتی ہیں. تو کیسے اللہ نے, میں تو جب وراثت کی آیات پڑھتا ہوں میں تو حیران ہوتا ہوں یار, اللہ نے کیسا مالی معاملات میں ہمیں صاف رہنے کا حکم دیا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, اللہ فرماتے ہیں اگر میت کے سرے سے کوئی اولاد ہی نہیں ہے تو کسی کا بھی انتقال ہو نا تو سارا وراثت اس میت کے ابا اما کو پکڑا دو. ابا کو 66% دے دو, اما کو 33% دے دو. ابا کا خرچہ زیادہ ہوا ہے نا بیٹے پر, اما کا تو ہوا ہی نہیں, اما پہ تو اللہ نے ڈالا ہی نہیں ہے, پھر بھی اللہ کہتے ہیں اما ہے نا 33% غریبی میں ان کو دے دو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غیر مسلم کہتے ہیں ابا کو زیادہ مل رہا ہے اما کو کم, حالانکہ دونوں برابر ہیں. بھائی بیٹے پر کا سارا خرچہ اللہ نے کس پہ ڈالا تھا؟ ابا پہ. اما پہ 1 روپیہ بھی نہیں ڈالا تھا, اما کو پھر بھی فری میں 33% مل رہا ہے. اور ابا جس نے پوری زندگی بیٹے پہ سارا خرچہ کر ڈالا اس کو اللہ کہہ رہے ہیں اس کو 66% دے دو, اس نے خرچہ بہت کیا ہے. تو اصول لحاظ سے تو اما کا 1 بھی روپیہ خرچ نہیں ہوا, لیکن اللہ کہتے ہیں پھر بھی بہرحال اما ہے تو 33% اما کو بولو بھائی دے دو. اور اب 66% ابا کو ملے گا تو اس 66% کو ابا نے خرچ بھی اما پہ ہی کرنا ہے, جبکہ اما کو جو 33% ملے گا اس میں سے اما نے ابا پہ 1 دھیلا بھی خرچ نہیں کرنا, اور اللہ نے کہا بھی نہیں خرچ کرنے کو. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ. پھر آگے اللہ نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم, یہ سب تمہارے باپ دادے ہیں. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے فائدہ کا کون ان میں زیادہ ہے, اس لیے جیسے جیسے ہم نے کہا ویسے ویسے دیتے رہو. پھر اللہ کہیں گے, انسان کہتے ہیں اللہ ابا اما کا تو بتا دیا, بیٹے بیٹیوں کا بھی بتا دیا, میاں بیوی کا تو بتایا نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, اگر تمہاری بیگم کا انا للہ ہو گیا ہے تو قرآن خوانیوں کا بعد میں سوچنا بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, تجہیز و تکفین کر کے دفن میں تو جلدی کرو. جب دفن کر کے آئے ہو تو پھر وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, تمہاری بیوی نے جو چھوڑا ہے تو تمہیں اس میں سے کتنا ملے گا؟ آدھا. آدھی جائیداد تمہاری ہے, بشرطے کہ ان کے اولاد نہ ہو.
आधी तुम्हारी फिर आधी बीवी के भाइयों की, सालों की, जिनके सारी जिंदगी आप उनको साला साला कहेंगे तो आधा उनको मिलेगा। और अगर बीवी की औलाद है फलकुमुर रुबो, तो तुम्हें 1/4 मिलेगा और 75% बोलो कहां चला जाएगा? तुम्हारी बीवी के बच्चों में चला जाएगा। फिर तुम्हारा हिस्सा कम हो गया क्योंकि औलाद को पहले। वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरक्तुम, और तुम्हारा अगर इन्ना लिल्लाह हो गया तो फिर 1/4 तुम्हारी बीवी को मिलेगा अगर औलाद नहीं। अगर औलाद है तो 8वां हिस्सा उसको दे दो। वइन काना रजुल यूरसु कलालतन, और अगर कोई बंदा ऐसा मरा है जिसके ना अब्बा ना अम्मा ना औलाद, वलहु अखुन औ उख्तुन, भाई है उसके, मां शरीक भाई, फलहुन्ना सुलुसा मा तरक, तो फिर उनको 2/3 मिलेगा। कैसी डिटेल अल्लाह ने बयान की, सब अहकाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, देगों को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्या ख्याल है भाई? मरने के बाद फोकस किसको किया जा रहा है? देगें बंटवाई जा रही हैं, वो गरीब खा रहा है बोटियां। आज वसीम भाई दुनिया से चले गए, जबरदस्त मजा आ रहा। यही होता है। ये देगें वेगे नहीं, मैयत देगें जो है ये वलीमा है, वलीमे पे मैयत पे खाना खिलाना ये हदीस से साबित नहीं है। सदका जारिया में सदका करो, चुपके से किसी गरीब को पैसे दे दो, ये ना बताओ कि मेरे अब्बा मरे इसलिए दे रहा हूं। बस दिल में सदके की नियत करके किसी गरीब को पैसे दे दो, नियत ये करो कि इसका सवाब अब्बा को पहुंचे। गरीब को बताओगे वो कहेगा अल्लाह फलां के अब्बा भी मर जाए, वो तो इससे बड़ा सेठ है। खिलाना, हदिये देना ये खुशियों की सुन्नत है, ये मैयतों पे सूट नहीं। मजहब को बदनाम कर रहे हैं हम लोग। गैर मुस्लिम बोलेगा यार तुम्हारे बेटे की शादी थी तो भी वही मुर्गा पकाया था, अब्बा का इंतकाल हुआ तो भी वही मुर्गा। मैं इस पर एक दिलचस्प लतीफा सुना दूं, फिर बयान खत्म करता हूं। एक आदमी जो था ना, उसने कहीं हमारे बयान सुने होंगे या उलमा के बयान सुनेंगे, उसने तहिया कर लिया, उसके वालिद का इंतकाल हुआ, उसने तहिया कर लिया कि मैं देगे नहीं पकाऊंगा, नहीं खिलाऊंगा, मेरे अब्बा दुनिया से चले गए, बस मैं रोऊंगा, अल्लाह से मगफिरत की दुआ मांगूंगा, हस्बे तौफीक कहीं सदका खैरात कर दूंगा, ये देगे शेगे मैं नहीं पकाऊंगा। तो लोग कहां छोड़ते हैं, लोगों ने उसको तंग करना शुरू कर दिया। मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद, वहाबड़ा हैं, ये है वहाबड़े खुशके, तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया था दुनिया में, तू उसके लिए 6 देगे नहीं पका सकता। भाई बाप ने जितना किया था ना उसके हिसाब से तो 6 देगे भी कुछ नहीं है। उसके हिसाब से तो मेरे भाई सारा दिन भी लंगर खिलाते रहोगे, बाप का हक अदा नहीं होगा। तो अब वो तो दुआएं हैं और चुपके से सदका तो खैरात है उसके लिए। और तुम्हें किसने, अल्लाह ने ये थोड़ी कहा कि बाप के लिए इनकम मख्तों को देगे खिलाओ ठीक है ना, जो तुम्हें ताने दे रहे हैं। लेकिन पब्लिक छोड़ती नहीं है, तो पब्लिक ने उसको ताने देना शुरू किए। अबे तेरा बाप दुनिया से चला गया, ये खुशका, ये वहाबड़े, और ये जो भी ताने फिरका परस्ती के दिए जाते हैं, खुशके, इनकी तो किस्मत में खाना है ही नहीं। इनके तो गुनाहों की वजह से अल्लाह ने इनको वैसे ही भूखा नंगा रखा हुआ है। तो ऐसे ऐसे अजीब अजीब ताने ना, तो वो बेचारा तानों, सब ताने तो इंसान पे असर होते हैं। तो उसने एक चाल चली, उसने बोला भाई ठीक है, लोग मुझे कंजूस कह रहे हैं ना, तो मैं इस कंजूसी के ताने को भी दूर करूंगा, लेकिन इन्होंने जो मुझे अजियत दी है ना उसका भी जवाब दूंगा। उसने तीजे पे बुला लिया सबको, बोला आ जाओ भाई लंगर है। अब हमारा तो अपना स्टाइल है ना, फिर उसका ये वाला स्टाइल नहीं था। अगर वो मुझसे पूछ के जाता ना तो फिर और ज्यादा लोगों को जलील कर सकता था वो, मैं उसको बताता इस तरह करो। लेकिन खैर उसने क्या किया, उसने पब्लिक को बुला लिया, जो ताने दे रहे थे बुला लिया सबको। मुर्गे शुर्गे पकाए, बड़ी लशपश किस्म की कोरमा बिरयानी प्लेटें लोगों के सामने रख दी। अब लोग एकदम, जैसे ही खाने के लिए लोगों ने निवाला डाला है ना बर्तन में, वो रोटी का लुकमा और बोटियां उठाई हैं, मुंह के करीब लेकर आया, उसने कहा एकदम स्टॉप, 1 सेकंड मेरी बात सुन लें। लोगों ने कहा जल्दी बताओ भाई, मैयत को अजाब हो रहा है ना कब्र में। यही जज्बा होगा लोगों का, मैयत को क्या हो रहा है, कुछ ऐसा हुआ नहीं है मैं अपनी तरफ से, लेकिन जज्बात यही होते हैं लोगों के कि भाई मैयत को क्या हो रहा है, अजाब हो रहा है, हम ये जब खाएंगे तो वो अजाब वहां से, यही मतलब है ना खिलाने का। और क्या मतलब है कि हम जब खाएंगे तो उसको फायदा होगा, तो ये मतलब हुआ कि हम नहीं खाएंगे आज हम तो फायदा नहीं होगा। तो लोग परेशान के यार तेरे अब्बा अजाब कब्र हो रहा है और तू हमें खाने नहीं दे रहा। उसने कहा 1 मिनट थोड़ा सा सब्र करो। लोगों ने कहा क्या कह रहे हैं भाई, मसला ये है कि देखो मेरे बाप का इंतकाल हो गया,
बाप से किसको मोहब्बत नहीं होती, तो मेरे मुंह में तो दाल का निवाला नहीं उतर रहा गम से। जिसकी मैयत होती है ना बेचारा दाल नहीं खा सकता, मेरे मुंह में तो दाल का निवाला नहीं उतर रहा गम से, मेरी ये शिद्दत है। और तुम कमबख्तो मेरे घर में मुर्गे खाने के लिए आ गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो बिस्मिल्लाह करो, चलो खाओ खाओ। लोगों ने कहा कमबख्त अब हमें खाने के काबिल। दोबारा सुनाता हूं, दोबारा। यही होता है जब आप किसी की मैयत पे देख पकाए ना, तो बिल्कुल इसी तरह स्टाइल में कहा करें उनको, बिल्कुल यही स्टाइल होना चाहिए। बल्कि एक और मौके पे ये स्टाइल होना चाहिए, वो भी मैं बता रहा हूं। ये फिर मैंने नुस्खा हर जगह फिट किया है। तो उसने कहा कि बोटियां इस मुंह के करीब, ठीक है ना, बिल्कुल मुंह के करीब है बोटियां, और अभी मुंह में डालने वाले हैं। कह रहे एक मिनट रुको। कह रहे भाई क्या मसला है? कह रहे भाई मसला ये है कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, गम से मेरी हालत निढाल, मेरे घर में रोना धोना चल रहा है, मुझसे तो मसूर की दाल भी हलक में नहीं उतर रही, और तुम मेरे घर बैठ के मुर्गे खाने आ गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो बिस्मिल्लाह करो, खाओ। हमारे हजरत ये वाकया बयान करके फरमाया करते थे, उस जमाने में लोगों में थोड़ी सी गैरत थी, तो वो रुक गए कि यार कमबख्त तूने हमें खाने के काबिल छोड़ा का। फरमाया आज अगर कोई ऐसा करे, लोग कहेंगे तू जो मर्जी कह दे हमें, हम खाए बगैर नहीं जाएंगे। समझ रहे? फरमाया कि अगर वो रोकने के बजाय जाके लोगों के मुंह से निवाला छीनना शुरू कर दे, लोग उंगलियां चबा के खा जाएंगे, ये साले सवाब के लिए। कहेंगे कोई बात नहीं, ये भी सुन्नत है, खा जाओ इसको।